हरिः ॐ श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ॐ आप्यायन्तु ममाङ्गानि वाक्प्राणश्चक्षुश्रोत्रमथो बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि सर्वं ब्रह्मोपनिषदम् माहं ब्रह्म निराकुर्याम् मा ब्रह्म निराकरोत् अनिराकरणमस्त्वनिराकरणं मे अस्तु तदात्मनि निरतेय उपनिषत्सु धर्मास्ते मयि सन्तु ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। सदाशिवसमारम्भाम् शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्ताम् वन्दे गुरुपरम्पराम्। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयम् करुणालयम् नमामि भगवत्पादम् शङ्करम् लोकशङ्करम् शङ्करम् शङ्कराचार्यम् केशवम् बादरायणम् सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। निधये सर्वविद्यानां विशदे भवरोगिणां गुरवे सर्वलोकानां दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ नमः प्रणवार्थाय शुद्धज्ञानैकमूर्तये निर्मलाय प्रशान्ताय दक्षिणामूर्तये नमः। यन्मनसा न मनुते येनाहुर्मनोमथम् तदेव ब्रह्मत्वं विद्धि नेदं यदिदमुपासते यच्चक्षुषा न पश्यति येन चक्षुगुंसि पश्यति तदेव ब्रह्मत्वं विद्धि नेदं यदिदमुपासते यच्छ्रोत्रेण न शृणोति येन श्रोत्रमिदगुं श्रुतम् तदेव ब्रह्मत्वं विद्धि नेदं यदिदमुपासते यत्प्राणेन न प्राणिति यत्प्राणेन न प्राणिति येन प्राणः प्रणीयते तदेव ब्रह्मत्वं विद्धि नेदं यदिदमुपासते। छठा मंत्रनु भाष्य। यच्चक्षुषा न पश्यति न विषयीकरोति
अंतःकरण वृत्ति संयुक्तेन येन चक्षुगुंसि येन चक्षुगुंसि अंतःकरण वृत्तिभेद भिन्नाः चक्षुर्वृत्तिः पश्यति लोकः चैतन्य आत्मज्योतिषा विषयीकरोति व्याप्नोति। 7वां मंत्र। यच्छ्रोत्रेण न शृणोति दिग्देवता अधिष्ठितेन आकाशकार्येण मनोवृत्ति संयुक्तेन न विषयीकरोति लोकः येन श्रोत्रमिदं श्रुतम् यत्प्रसिद्धम् चैतन्य आत्मज्योतिषा विषयीकृतम् तदेव इत्यादि पूर्ववत्। 8वां मंत्र। यत्प्राणेन घ्राणेन पार्थिवेन नासिका कूटांतर कूटान्तः अवस्थितेन अंतःकरण प्राणवृत्तिभ्यां सहितेन यन्न प्राणिति गन्धवत् न विषयीकरोति येन चैतन्य आत्मज्योतिषा अवभास्यत्वेन स्वविषयं प्रति प्राणः प्रणीयते तदेवित्यादि सर्वं समानम्। एक एक इंद्रिय एक एक प्रमाण ने लईने विशेषतः आत्मा ब्रह्म स्वरूप छे અને આત્મા જે બ્રહ્મ સ્વરૂપ છે એ ક્યારે વિષય કોટીમાં આવી શકે એમ નથી. કેનોપનિષદનો મુખ્ય સૂર આ બે વસ્તુ જ છે. આત્મા બ્રહ્મ સ્વરૂપ છે અને બ્રહ્મ સ્વરૂપ આત્મા ક્યારેય વિષય બની શકે નહીં. એટલે મનની દ્રષ્ટિએ આપણે ગઈકાલે જોયું કે મનની દ્રષ્ટિએ પણ દર્શાવ્યું કે મન એને વિષય બનાવી શકે એમ નથી, મન દ્વારા એનું ચિંતન થઈ શકે એમ નથી, પણ જેને કારણે મન ચિંતન કરે છે એ ચૈતન્ય આત્મ જ્યોતિષા જે છે તદ એવ બ્રહ્મ, એ જ બ્રહ્મ છે. એ ચૈતન્ય સ્વરૂપ આત્મા છે જેને કારણે મન વિચારી રહ્યું છે એ આત્મા બ્રહ્મ છે. જો સમજો એટલે જયારે ત્યારે પણ તદેવ બ્રહ્મત્વમ વિદ્ધિ કહીએ ને એ મહાવાક્ય છે. સ આત્મા તત્વમસી એમ જયારે કીધું, સ આત્મા શ્વેત કેતો સ્વ આત્મા તત્વમસી, એ આત્મા જે અવસ્થાત્રયનો સાક્ષી છે, તત તત એટલે કે જે જગત કારણ સદ બ્રહ્મ છે એ જ તું છે, તત્વમ અસી. એ જ રીતે અહીંયા મહાવાક્ય છે તદેવ બ્રહ્મત્વમ વિધિ. તદેવ, તદ એટલે કોણ છે? જે આત્મ જ્યોતિ જે છે, જે ચૈતન્ય સ્વરૂપ આત્મા જે છે, જેને કારણે મન વિચારી રહ્યું છે એ આત્મા જ કોણ છે? બ્રહ્મ છે. એટલા માટે એવું નહીં કહેવાનું કે 4 મહાવાક્ય છે. આ સમજો, અહીંયા જેટલા છે બધા શું થઈ ગયા? આ બધા 5 મંત્રોમાં તદેવ બ્રહ્મત્વમ વિદ્ધિ, આ 5 વાક્યો કયા છે? મહાવાક્ય છે. ત્યાં પણ તત્વમસી એક વાર નથી. આ સમજો, 7 વાર શ્વેત કેતુને જુદા જુદા દ્રષ્ટાંતો દ્વારા
જુદા જુદા દ્રષ્ટિકોણ દ્વારા સમજાવવામાં આવ્યું. અને 9 વાર, 7 વાર નહીં, 9 વાર શું કરવામાં આવ્યું? તત્વમસી વાક્ય કહેવામાં આવ્યું. એક જ વાર નથી ત્યાં કીધું. એ જ રીતે અહીંયા પણ શું છે? તદેવ બ્રહ્મ ત્વમ વિદ્ય. એ જે તું ચૈતન્ય સ્વરૂપ આત્મા છે, તારા કારણે મન વિચારી રહ્યું છે, એ જે તું ચૈતન્ય આત્મા જે છે એ જ કોણ છે? બ્રહ્મ છે. ન ઇદમ, જેને તું ઇદમ તયા ગૃહ્યતે, જેને તું ઇદમ તયા ઉપાસના કરી રહ્યો છે, એ બ્રહ્મ નથી. કેમ? એ તો વિષય છે, એ નામ અને રૂપ છે, એ વિકારી છે, વિશેષતા વાળું છે. જ્યારે બ્રહ્મ કેવું છે? નિર્વિશેષ છે, સર્વમાં એક સમાન રીતે છે. અને એટલે કે છે કે આ જ પ્રકારથી હવે એક એક ઇન્દ્રિય લે છે. યચક્ષુષા ન પશ્યતિ, શંકરાચાર્યજી કે છે આ ચક્ષુ જે છે બહુ સીધું છે. જો હવે ભાષ્યમાં કઈ વિશેષ નથી. યચક્ષુષા ન પશ્યતિ ન વિષય કરો, ચક્ષુ દ્વારા જેને જોઈ શકાતું નથી, એટલે આંખ જેને દર્શન કરતી નથી, પણ એને શું થયો? આંખ જેને વિષય બનાવી શકે એમ નથી. કેમ? આ આંખ કેવી છે? અંતઃકરણ વૃત્તિ સંયુક્ત. આ આંખ એકલી જોઈ શકે નહીં. આ દર્શન ક્રિયા આંખ સ્વયં કરી શકતી નથી. કેમ? અંતઃકરણ વૃત્તિ સંયુક્ત. જ્યાં સુધી અંતઃકરણની વૃત્તિ આંખ દ્વારા બહાર જાય નહીં, ત્યાં સુધી પુષ્પાકાર વૃત્તિ થઈ શકે નહીં. એનો અર્થ શું થયો? આ આંખ પોતે જાતે દર્શન ક્રિયા કરી શકે ને, એને શાની જરૂર પડે? અંતઃકરણ વૃત્તિની જરૂર પડે. એટલે શંકરાચાર્યજી કહે છે અંતઃકરણ વૃત્તિ સાથે જોડાઈને યેન ચક્ષુ ગુમશે અંતઃકરણ વૃત્તિ ભેદ ભિન્ના. એટલું જ નહીં, આ ચક્ષુ જે છે યેન એટલે જેના દ્વારા, જે બ્રહ્મ દ્વારા ચક્ષુ ગુમસી અંતઃકરણ વૃત્તિ ભેદ ભિન્ના ચક્ષુ વૃત્તિ. એ શંકરાચાર્ય બહુ સુંદર વાત કરે. જો વિચાર, આ પહેલી વસ્તુ આપણા મનમાં સ્પષ્ટ થવી જોઈએ. આંખ જયારે આપણે એમ કહીએ દર્શન ક્રિયા કરે છે, જો આ સમજ, તો આંખ જે દર્શન ક્રિયા કરી રહી છે એ ખરેખર આંખ જયારે દર્શન ક્રિયા કરે છે ત્યારે શું થાય છે? આંખ જે દર્શન કરે, જે વિષય ગ્રહણ કરે, તે વિષયની વૃત્તિ શું થાય છે? મનમાં જન્મે છે. તો આંખને દ્વારા જે વિષય ગ્રહણ કરવામાં આવ્યો અને જે વિષયની વૃત્તિ ઉત્પન્ન થઈ, એ આંખ દ્વારા ઉત્પન્ન થઈ હોવાથી અહીંયા શંકરાચાર્યજીને શું કહે છે? ચક્ષુર વૃત્તિ. જ્યાં સમજ, બહુ સુંદર શબ્દ છે. એનો અર્થ શું થયો? આ અંતઃકરણ જે છે, મન છે, એમાં 5 પ્રકારની વૃત્તિ ઉત્પન્ન થાય. ચક્ષુર વૃત્તિ એટલે કઈ છે? દર્શન ક્રિયાને કારણે જે વૃત્તિ ઉત્પન્ન થઈ એને શું કહેવામાં આવે? ચક્ષુર વૃત્તિ. તમે હમણાં સાંભળી રહ્યા છો તો શ્રવણ ક્રિયાને કારણે જે મનમાં વૃત્તિ ઉત્પન્ન થાય એ શ્રોત્ર વૃત્તિ. જા સમજો. કેમ? કારણ કે કાનને કારણે વૃત્તિ ઉત્પન્ન થઈ. એ જ રીતે આંખથી ઉત્પન્ન થઈ. પણ કે ચક્ષુર વૃત્તિ કેવી છે? જો આ સમજો, ચક્ષુર વૃત્તિ કેવી છે તો એનું વિશેષણ આપણને શું આપે છે? અંતઃકરણ વૃત્તિ ભેદ ભિન્ના. આ એક જ છે, નિર્વિશેષ છે. કેવી છે? ભિન્ના, અનેક છે. અહીંયા ભેદ ભિન્ના 2 શબ્દ છે, આ સમજો. ભિન્ના એટલે કે અલગ છે, જુદી જુદી છે. તો કે ભેદ છે એમ તમે કીધું ને, વિચાર. તો કે ભેદ અને ભિન્ન એક જ શબ્દ થયો ને. ભેદ અને ભિન્ન શું છે? એક જ શબ્દ છે. તો પછી ભેદ ભિન્ન શું કામ કીધું? વિચાર. તો 2 રીતે છે ભેદ. ચક્ષુ વૃત્તિ સ્વયં પણ અનેક છે. ગલગોટો જોઉં તો ગલગોટાકાર વૃત્તિ થઈ, ગુલાબ જોઉં તો ગુલાબાકાર વૃત્તિ થઈ. તો ચક્ષુર વૃત્તિ પણ સ્વયં કેવી છે? ભિન્ના. ચક્ષુર વૃત્તિ સ્વયં પણ અનેક છે, ભિન્ના. એટલું જ નહીં, આ ચક્ષુર વૃત્તિ જે છે એ શ્રોત્ર વૃત્તિથી પણ કેવી છે? ભેદ છે. સમજાય? સમજાય કે નહીં સમજાય? હા, તમે આમ બોલ્યા એટલે મને નહીં સમજાય. એટલે અંતઃકરણ
વૃત્તિમાં પણ ભેદ છે, કારણ કે ચક્ષુ વૃત્તિ અને શ્રોત્ર વૃત્તિ અલગ પડવાની છે. અને ચક્ષુ વૃત્તિ જે સ્વયં છે એ ચક્ષુર વૃત્તિ પણ કેવી છે? ભિન્ન છે, અનેક છે. અને જો અનેક છે, વિકારી છે, વિશેષતા વાળી છે, નામ રૂપ વાળી છે, તો પછી એ કેવી છે? એ મર્યાદિત છે. તો એ બૃહત્વાદ બ્રહ્મ આપણે જોયું, જે સર્વવ્યાપી બ્રહ્મ છે એને ક્યારેય વિષય બનાવી શકે? એને વિષય નહીં બનાવી શકે. એટલે સ્વયં અલ્પ છે, સ્વયં વિકારી છે, તો એ નિર્વિકારી બ્રહ્મને વિષય બનાવી શકે નહીં. જો સમજો, શંકરાચાર્યજી જયારે કંઈક કહેતા હોય ને, વિશેષણ આપ્યું એમણે, ચક્ષુર વૃત્તિ જ કીધું નહીં. ચક્ષુર વૃત્તિ કેવી છે? અંતઃકરણ વૃત્તિ ભેદ ભિન્ન. અંતઃકરણ વૃત્તિ જે ભેદ છે જેને ચક્ષુ વૃત્તિ કહેવાય, અને એ સ્વયં પણ ભિન્ન, અનેક વૃત્તિઓ છે. આમ ચક્ષુર વૃત્તિઓ જે છે એ કેવી છે? પશ્યતિ. ચક્ષુર વૃત્તિઓ પુષ્પ જુએ છે. કોને કારણે? યેન બ્રહ્મણા, જે બ્રહ્મને કારણે આ ચક્ષુ વૃત્તિઓ વિષય ગ્રહણ કરે છે. પશ્યતિ, દર્શન ક્રિયા કરે છે. લોક ચૈતન્ય જ્યોતિષા વિષયી કરોતિ. કોને કારણે? આત્મ ચૈતન્યને કારણે જ એ આ વિષયો ગ્રહણ કરે છે. એનો અર્થ શું થયો? વ્યાપનોતિ. બીજો શબ્દ છે પશ્યતિ શબ્દનો વિષયી કરોતિ. લોક, આ સંપૂર્ણ લોકને આંખ શું કરી રહી છે? વિષય બનાવી રહી છે. લોક પશ્યતિ, આ સંપૂર્ણ જગતને આ આંખ જોઈ રહી છે, વિષય બનાવી રહી છે. એટલું જ નહીં, સંપૂર્ણ જગતને વ્યાપ્ત કરી રહી છે. જા સમજો, આમ ચક્ષુવૃત્તિ સામાન્ય નથી. ચક્ષુવૃત્તિ સ્વયં પણ શું છે? કોઈ સામાન્ય વસ્તુ તો છે જ નહીં. સંપૂર્ણ જગતના દર્શન પણ કરે છે, અને સંપૂર્ણ જગતમાં ચક્ષુર વૃત્તિ કેવી છે? વ્યાપ્ત છે. ભલે એ સંપૂર્ણ જગતમાં વ્યાપ્ત હોય, ભલે એ સર્વ જગતને વિષય બનાવતી હોય, છતાં પણ બ્રહ્મના દર્શન કરી શકે એમ નથી. લોક પશ્યતિ, એ લોકના દર્શન કરી શકે, લોકમાં વ્યાપ્ત કરી શકે, પણ એ પોતે શું છે? બ્રહ્મના દર્શન કરી શકે એમ નથી. એ જ રીતે આગળ શું કે છે? યત શ્રોત્રેણ ન શૃણોતિ, જેને શ્રોત્ર દ્વારા સાંભળી શકાતો નથી. તો કે શ્રોત્ર કોને કહેવાય? એટલે કે છે દિગ્દેવતા અધિષ્ઠેન આકાશ કાર્યેણ. જો આ સમજો, આ તત્વબોધ કેમ કામનું છે. આકાશ કાર્યેણ શ્રોત્રેણ. આ કાન જે છે એ આકાશના સાત્વિક અંશમાંથી કર્ણેન્દ્રિય બની. એટલે શંકરાચાર્યજી કહે છે આ આકાશનું કાર્ય છે. પંચમહાભૂતમાં આકાશનું એ કાર્ય છે. એટલું જ નહીં, એના દેવતા કોણ છે? દિગ્દેવતા છે. આ બધું તત્વબોધ છે. આ સમજ, દિગ્દેવતા આકાશ કાર્ય. તો આ કર્ણેન્દ્રિય તો સ્વયં કાર્ય છે, અને જે સર્વનું કારણ બ્રહ્મ છે એને એ સાંભળી શકે? જો વિચાર, એ પોતે જ આકાશનું કાર્ય છે. કર્ણેન્દ્રિય જે છે એના દિગ્દેવતા છે, અને આકાશનું કાર્ય છે, પરતંત્ર છે. તો એ આ બ્રહ્મને જોઈ શકે નહીં. અને એ પણ ક્યારે જોઈ શકે? મનોવૃત્તિ સંયુક્ત. એને પણ કોના પર આધાર રાખવો પડે? મનની વૃત્તિ પર. આગળ અંતઃકરણ વૃત્તિ સંયુક્ત એને કીધું, અહીંયા મનોવૃત્તિ સંયુક્ત. એને પણ મનની વૃત્તિ પર તો આધાર રાખવો જ પડે. અને એટલા માટે શું થાય છે? ન શૃણોતી, એટલે કે ન વિષય કરોતી. આમ કર્ણેન્દ્રિય પણ ક્યારેય બ્રહ્મને સાંભળી શકતી નથી, એટલે કે બ્રહ્મને વિષય બનાવી શકે એમ છે જ નહીં. જેન શ્રોત્રમિદગુમ શ્રુતમ યત પ્રસિદ્ધમ. શંકરાચાર્યજી પ્રસિદ્ધમ કહી દીધું. આ સમજો, આટલા મંત્રો ભણ્યા પછી આ આત્મજ્યોતિષા તો હવે કેવી આપણા માટે થવી જોઈએ? આત્મજ્યોતિ કેવી છે? પ્રસિદ્ધ જ છે. કેમ? એ તમે જ છો. પ્રસિદ્ધ એટલે તમે જ છો. સમજો, યત પ્રસિદ્ધમ. શંકરાચાર્યજી કે દર વખતે મારે વ્યાખ્યા કરવાની જરૂર નથી.
આજે પ્રસિદ્ધ આત્મજ્યોતિ જે તમે છો, જ્યોતિષા વિષયીકૃતમ, આ કર્ણેન્દ્રિય પણ જે સાંભળી રહી છે, શ્રવણ ક્રિયા કરી રહી છે, જો વિચાર, 3 રીતે વિષયી કરો. એ શંકરાચાર્યજી કહે છે કે કર્ણેન્દ્રિય બ્રહ્મને સાંભળી શકે નહીં, એટલે કે વિષય બનાવી શકે નહીં, પણ જેને કારણે કર્ણેન્દ્રિય સાંભળી રહી છે તે બ્રહ્મ તું છે. જો વિચાર, એનો અર્થ શું થયો? આ બ્રહ્મ કર્ણેન્દ્રિય 3 રીતે વિષય બનાવે. કોઈ પણ ઇન્દ્રિય, ચક્ષુ ઇન્દ્રિય હોય, શ્રોત્ર ઇન્દ્રિય હોય, 3 પ્રકારે વિષયકરણ છે. પહેલું તો આ કર્ણેન્દ્રિય જે શ્રવણ ક્રિયા કરે છે, તો કર્ણેન્દ્રિય શ્રવણ ક્રિયા કરે છે કે નથી કરતી એ જાણનાર કોણ છે? એટલા માટે કહું, ડોક્ટર પાસે ગમે એટલી આંખની તપાસ કરાવો, પણ છેલ્લે તો પેલો શું કરવાનો છે? પેલો આમ ચશ્મા મૂકવાનો જ છે, દેખાય નહીં દેખાય તમને જ પૂછવાનો. એનો અર્થ શું થાય? ગમે એટલી આંખની તપાસ કર્યા પછી પણ આંખ જુએ કે ન જુએ. આ કાનમાં એવું જ છે. આપલા કાનના ડોક્ટરને બતાવતા તો પેલો આમ ટંગ કરે, પેલો ચીપિયો હોય એની પાસે, એ ચીપિયો પેલો આમ ટેબલ પર ઠોકે પછી તમારા કાનની પાછળ ધરે, પછી સંભળાવે તમને. એ ચીપિયા પેલા નાના મોટા હોય, એટલે એના પ્રમાણે શું થાય? અલગ અલગ પ્રકારના તરંગની ધ્વનિ ઉત્પન્ન થતી હોય, અને એ અલગ અલગ પ્રકારના તરંગની ધ્વનિ તમે સાંભળી શકો કે નહીં એ બધા. એનો અર્થ શું થયો? સાંભળવાનું તો કોણે છે? છેવટે સાંભળવાનું તમારે છે, એક. અને કાન સાંભળે છે કે નથી સાંભળતું એ પણ કોણે જાણવાનું છે? તમારે જ જાણવાનું છે. 2. ત્રીજું, આ 2 થવાથી જ્ઞાન નહીં થાય, આ સમજો. શ્રવણ ક્રિયા પણ તમે જ કરો છો. કાન શ્રવણ ક્રિયા કરવા સમર્થ છે કે નથી એ પણ કોણ જાણે છે? તમે જ જાણો છો. આ 2 થયું. ત્રીજું શું છે કે એ કર્ણેન્દ્રિય દ્વારા જ્યારે અંતઃકરણ વૃત્તિ બને, શબ્દાકાર વૃત્તિ, એને પણ જાણવા વાળું કોણ છે? તમે જ છો. આમ તમે ફક્ત કર્ણેન્દ્રિય વિષય નથી બનાવતા, 3 પ્રકારે વિષયીકરણમ છે. આ સમજો ને, તમે 3 પ્રકારે કરી રહ્યા છો. સાંભળી પણ રહ્યા છો, કર્ણેન્દ્રિયનું સામર્થ્યને પણ જાણો છો, અને કર્ણેન્દ્રિય દ્વારા અંતઃકરણમાં જે શબ્દાકાર વૃત્તિ થઈ એને પણ તમે આત્મજ્યોતિ દ્વારા એને તમે શું કરી રહ્યા છો? પ્રકાશિત કરી રહ્યા છો. આ સમજો, વૃત્તિ વ્યાપ્તિ અને ફલ વ્યાપ્તિ બંને કોને કારણે છે? આત્મજ્યોતિને કારણે જ છે. આત્મજ્યોતિષા એટલે આત્મજ્યોતિને કારણે જ છે. એનો અર્થ શું થયો? આવી આત્મજ્યોતિ જે છે એને આ કર્ણેન્દ્રિય સાંભળી શકે ન શૃણોતી. અને એ જે આત્મજ્યોતિ છે જેને કારણે કર્ણેન્દ્રિય શ્રવણ કરી રહી છે, તદેવ બ્રહ્મત્વમ વિદ્ધિ. શંકરાચાર્ય કહે છે તદ એવ ઇત્યાદિ પૂર્વવત. શંકરાચાર્યજી અપેક્ષા રાખે કે આપણે યાદ રાખીએ. તદેવ બ્રહ્મત્વમ વિદ્ધિ, એ બ્રહ્મ છે. ન ઇદમ તયા ઉપાસ્યતે, આ તરીકે જેની ઉપાસના કરે છે એ બ્રહ્મ નથી. પછી આગળ યત પ્રાણેન ગ્રાણેન, એ પ્રાણ કીધું ને, તરત આપણા મનમાં શું આવી જાય? આ પ્રાણ આવી જાય. જા સમજ. એટલે શંકરાચાર્યજી આ પ્રાણને ઘ્રાણમાં, ઘ્રાણ એટલે નાસિકા, પરિવર્તિત કરી દે. પછી કારણ પણ આપશે. સમજ, એટલે પ્રાણ ઇન્દ્રિય નથી, અને પ્રાણ જો ઇન્દ્રિય નથી તો ગ્રહણ કરવું તો પ્રાણનો વિષય નથી. પ્રાણ તો ફક્ત શું છે? આ શરીરનું સંચાલન કરી રહ્યું છે. પ્રાણ શું કરે છે? આ શરીરનું સંચાલન કરે. એટલે શું કે છે? પ્રાણેન ઘ્રાણેન, આ નાસિકા દ્વારા. પણ નાસિકા કોનું કાર્ય છે? પાર્થિવેન. આકાશક કાર્ય જેમ શ્રોત્ર છે, એમ આ નાક જે ઘ્રાણેન્દ્રિય છે એ કોનું કાર્ય છે? પૃથ્વીનું કાર્ય છે. અને જે પૃથ્વીનું કાર્ય છે એને શું કહેવાય? પાર્થિવેન. નાસિકા
પુટ અંત અવસ્થિતેન, એ ક્યાં ગળી છે? આ નાસિકામાં અંદર છે. પુટ એટલે આને પુટ કહેવાય, આંખનો ગોળો એમ કહીએ ને, એમ આ નાકનો જે છે બહારનું મેં કીધું એને ગોલોક કહેવાય. તો કે એની અંદર ઘ્રાણેન્દ્રિય છે, પણ એ ઘ્રાણેન્દ્રિય પણ સ્વયં ગ્રહણ કરે છે અંતઃકરણ વૃત્તિ પ્રાણ વૃત્તિ ભ્યામ સહિતેન. કે આ નાક જે ગંધ ગ્રહણ કરે છે એમાં એકલું અંતઃકરણ કામ નહીં આવે. શું જોઈએ? અંતઃકરણ પ્રાણ વૃત્તિ. જ્યાં સુધી પેલો પ્રાણ અંદર જાય, એટલે પેલો કોફી છે કે ચા છે જોવું હોય શું કરવું પડે? સમજાય છે? શંકરાચાર્ય બધું ઝીણું ઝીણું પકડે. પેલું વાયુ દ્વારા જ તમને નાક પર, એનો અર્થ શું? એકલી અંતઃકરણ વૃત્તિ હોય તો નાક ગ્રહણ કરી શકે ને, એને શાની જરૂર પડે? પેલા પ્રાણની જરૂર પડે. જ્યાં સુધી તમે એને સૂંઘો નહીં ત્યાં સુધી શું છે? સૂંઘવું એટલે પ્રાણ અંદર લેવો, શ્વાસ અંદર લેવો જ પડે. એટલે આ નાક એકલું અંતઃકરણ વૃત્તિ સંયુક્ત નથી, પણ શું છે? અંતઃકરણ પ્રાણ વૃત્તિ ભ્યામ સહિતેન. યન પ્રાણીથી ગંધવત ન વિષય કરોથી. આ ઘ્રાણેન્દ્રિય જેમ ગંધને ગ્રહણ કરે છે, ગંધવત જેવી રીતે ગંધ ગ્રહણ કરે છે, એવી જ રીતે કોઈ પણ સુગંધ હોય, સુગંધ પરથી આપણને ખબર પડે. જો વિચાર, આ પારિજાતનું પુષ્પ છે, આ ગુલાબનું પુષ્પ છે, આ ગલગોટો છે, સુગંધ પરથી ખબર પડે, એને વિષય બનાવી શકાય. પણ કે એવી રીતે આ બ્રહ્મને સૂંઘી શકાય? ન પ્રાણીથી ગંધવત ન વિષય કરોથી. આ ગંધને જેવી રીતે આપણે વિષય બનાવીએ છીએ એ જ પ્રકારે જો સમજો, ગંધ એક સ્વતંત્ર વિષય છે. આપણે ભલે ગંધને ગુલાબ સાથે જોડી દઈએ, પણ ગંધ અને ગુલાબ એ આપણે જોડેલી વસ્તુ છે, પણ ગંધ સ્વયં શું છે? એક સ્વતંત્ર વિષય છે. પણ આ પ્રકારની ગંધ હંમેશા આ પ્રકારના પુષ્પ સાથે હોય એટલે આપણે એને જોડી દીધા છે. જો વિચાર, પણ ગંધ પણ એક સ્વતંત્ર વિષય છે. એટલે શંકરાચાર્યજી કહે છે ગંધવત ન વિષય કરોતી. જેમ ઘ્રાણેન્દ્રિય ગંધને વિષય બનાવે છે, એ જ રીતે આ બ્રહ્મને વિષય બનાવી શકાય એમ છે જ નહીં. એનો અર્થ શું થયો? બ્રહ્મના દર્શન થઈ શકે નહીં, બ્રહ્મને સાંભળી શકાય નહીં, બ્રહ્મને સૂંઘી શકાય નહીં. આપણી સીધી ભાષા ન પ્રાણીથી એટલે કે એને સૂંઘી શકાય. એટલા માટે કહું, આ લોકોને જાત જાતની ગંધે આવતી હોય, આ યોગમાં વાંચો ને તો ખબર પડે. દિવ્ય ગંધ અને દિવ્ય સ્વાદ ને એક મહાત્મા છે, આ કરી જ રહ્યા. એ શું કરી રહ્યા? જો વિચાર, આ બધું યોગમાં છે. એમાંય પાતંજલિ યોગમાં નથી આમાંની એક કે વસ્તુ. પાતંજલિ યોગ ને એક બીજો હઠ યોગ છે. સમજો, એને યોગ પ્રદીપિકા કરીને કહેવામાં. હઠ યોગ પ્રદીપિકા આખું પુસ્તક છે સંસ્કૃતમાં. એમાં ત્યારે તમે ધ્યાન કરો, નિવૃત્તિ પરાયણ જીવન જીવી રહ્યા છો, એકાંતમાં જીવન જીવો છો, ધ્યાન કરી રહ્યા છો, યોગ પ્રાણાયામ કરો, ધારણા કરો, ત્યારે આ અનેક પ્રકારના અનુભવો થાય. આપણે અનુભવનો વિરોધ નથી, આ સમજો. આપણે અનુભવમાં પ્રત્યે કોઈ વિરોધ નથી. પ્રશ્ન એટલો જ છે, એ અનુભવને જે આત્મ સાક્ષાત્કાર સાથે જોડી દેવામાં આવે છે. જો વિચાર, આપણે જે પેલું રેકી છે ને, એ રેકી ફક્ત હિલિંગ સિસ્ટમ છે. હિલિંગ સિસ્ટમનો અર્થ શું થાય? એ તમારા શરીરના જે કઈ પ્રાણ હોય, અવ્યવસ્થિત થઈ ગયા હોય, એ પ્રાણને વ્યવસ્થિત બનાવી આપે. આટલું જ છે. એમાં આપણા લોકો એમાં પેલું શું કહેવાય, આ 6 ચક્ર એ રેકી સાથે 6 ચક્ર જોડી દીધા અને રેકી સાથે બ્રહ્મ સાક્ષાત્કારને જોડી દીધું. અને એને માટે ઋષિકેશમાં જ્યાં રેકીના માસ્ટરો હોય ને, એની સ્પેશિયલ શિબિર થાય. એક શિબિર હોય 8 દિવસની, 25,000 એનો ભાવ. આ સમજ, મજાક નથી કરતી, હકીકત કહું. કારણ કે જે ભાઈ જઈને આવ્યા ને એ જ મને
મારી એને તમે નસીબ કહો કે કમ નસીબ કહો, લોકો આવીને જાત જાતના રિપોર્ટ મને આપી જતા હોય. મારે બહાર જવું નહીં પડે, હું બેઠી હું ત્યાં જ મને બધા રિપોર્ટ મળી જ જતા હોય. વિચાર, એક રેકીનો ગ્રાન્ડ માસ્ટરમાં હવે ગ્રાન્ડ માસ્ટર થઈ ગયા. એટલે ગ્રાન્ડ માસ્ટર જે છે શું છે, એ 25,000 ભરીને પછી ક્યાં જઈ આવ્યો? આ બ્રહ્મ સાક્ષાત્કાર કરી આવ્યો. રેકીને બ્રહ્મ સાક્ષાત્કાર કોઈ સંબંધ જ નથી. જેમણે આ રેકીનું લખ્યું છે એમણે તો ફક્ત હિલિંગ સિસ્ટમ. અમેરિકામાં જઈને તમે આવી જો વાત કરો તો લોકો તમને હસે. રેકી અમેરિકામાં બહુ પ્રસિદ્ધ છે, પણ એ લોકો ઉપયોગ શાના માટે કરે છે? આપણા પ્રાણને વ્યવસ્થિત કરવા માટે. આ સમજો, આયુર્વેદમાં પેલું કફ પિત્ત અને વાતની ચર્ચા કરીએ આપણે, ત્રિદોષની ચર્ચા છે. એ જ રીતે અહીંયા પ્રાણની ચર્ચા છે. ક્યાંક આપણો પ્રાણ અવ્યવસ્થિત થઈ ગયો હોય, એ પ્રાણને શું કરી આપે? એ વ્યવસ્થિત કરી આપે. એ ગમે એટલું વ્યવસ્થિત કરી આપે. આ સમજો, આ શરીર સ્વયં વિકારી છે. એટલે તમે પ્રાણને વ્યવસ્થિત કરો, પણ સ્વયં પાછું શું થઈ જવાનું? એટલે કહું, તમે મારા શરીરનું હું આવું બનાવી દઉં, કશું બનવાનું નથી. ભગવાન સ્વયં જ કહે છે કે આ શરીર વિકારી છે. યદ વિકારી યાદૃક ઇન્દ્રિય દેહ, આ બધું કેવું છે? વિકારી છે, પરિવર્તનશીલ છે. એ પરિવર્તનશીલમાં પછી તમે પરિવર્તન લાવો. આવું મેં એક ભાઈને કીધું, નહીં પણ માતાજી અમે પોઝિટિવ પરિવર્તન. આ પોઝિટિવ ને નેગેટિવ શું મને કહો? નહીં માતા, અમે પોઝિટિવ પરિવર્તન લાવે. આમ હિલિંગ એક બીજું શરૂ થયું છે, મને ખબર, સ્વામીજીએ કીધું, મને ખબર નહીં. આ રેકી પરથી એક બીજો સંપ્રદાય શરૂ થયો, જાત જાતના સંપ્રદાય. એ લોકો આવે પછી તમારે એની પાસે જવાનું. એ પણ હિલિંગ સિસ્ટમ છે, જા સમજો. પછી એ શું કરે? તો કે તમે એને મળવા જાઓ ને એટલે એને ઓરા કહેવાય. એટલે એ શું કરે? તો કે એ પહેલા તમારા આમ તમારા શરીરની આજ તમને પકડ્યા વગર તમારા શરીરથી 6 ઇંચ 1 ફૂટ દૂર શું કરે? એ તમારા આમ તપાસે તમને. તો ડોક્ટર તપાસે ને એમ. પછી કે તમારો ઓરા ક્યાં બરાબર નથી. પછી એ પોતાની શક્તિથી તમારા ઓરા આમ કરીને સારું કરી આપે. સ્વામીજી કે આમ કરીને સારું કરે. ઓરા હિલિંગ કહેવાય. એને શું કહેવાય? ઓરા. બેંગ્લોરમાં દિલ્હીમાં જાઉં તો એના લોકો 25,000 ભરતા હોય. જેમ ડોક્ટરની ફી ચાલે એમ ઓરા હિલિંગની ફી ચાલે. એનો ડોક્ટર આવે, એ તમને શું કરી આપે? આમ પેલો સ્વામીજી શરીર વિકારી છે, ઇન્દ્રિય વિકારી છે, મન વિકારી છે, પ્રાણ વિકારી છે. અને તમે ગમે એટલું એને સુધારવાનો પ્રયત્ન કરો, એ શું થવાનું? એ એના પ્રમાણે વિકાર પામવાનું જ છે. અને વિચારી જો, મારો તો એક જ સીધો તર્ક છે. તમે યોગાસન કરો, પ્રાણાયામ કરો, રેકી કરો, ઓરા હિલિંગ કરો, જે કરવું એ કરજો. પ્રશ્ન આટલો જ છે. સંપૂર્ણ ભાગવતમાં પણ આ જ ચર્ચા છે, અને અહીંયા પણ આ જ છે. તમારા વૃત્તિનો વિષય જો વિકારી જગત છે, તો પછી શું થવાનું? વિચારી, જો તમારું ચિંતન આ જગતનું જ છે, સ્થૂળ જગતનું જ ચિંતન કરો છો, તો બ્રહ્મ જ્ઞાન તમને થવાનું. ભાગવત એ જ કે છે, ઈશ્વરાકાર વૃત્તિ કોઈ પણ રીતે શ્રોતવ્યશ્ચ, કથયંત, ધ્યેયશ્ચ, પૂજ્યશ્ચ, કથયશ્ચ, કોઈ પણ પ્રકારે કથન દ્વારા, શ્રવણ દ્વારા, ધ્યાન દ્વારા, પૂજા દ્વારા, સેવા દ્વારા તમે વૃત્તિને ઈશ્વરાકાર વૃત્તિ કરતા રહો. જો તમારી વૃત્તિ ઈશ્વરાકાર વૃત્તિ થતી નથી, તમારી વૃત્તિ બ્રહ્માકાર થતી નથી, આત્મ ચૈતન્યનું ચિંતન કરતી નથી, તો તમને અચાનક બ્રહ્મ જ્ઞાન થવાનું ક્યાંથી? સમજાય છે તર્ક? તો આખો દિવસ પેલું ઓરાનું કરતો તો એની અંતઃકરણ વૃત્તિ તો શાની છે? ઓરાકાર વૃત્તિ છે. આ ઓરા નહીં, આપણે જ્ઞાન જ પડે, સ્થૂળ શરીર છે, આ સમજો. પણ એ બધું કરવાથી શું થવાનું? બ્રહ્મ જ્ઞાન થવાનું. વિચાર એટલા માટે
આ સીધો અર્થ કરીએ ને, કાન એને સાંભળી, જો બ્રહ્મને કાન સાંભળી શકે નહીં, નાક સૂંઘી શકે નહીં, આંખ જોઈ શકે નહીં. કેમ? ન વિષય કરો. શંકરાચાર્યજી એક જ વાક્ય કહી દે, ન વિષય, એ ક્યારેય કોઈ પણ ઇન્દ્રિયનો વિષય બની શકે એમ છે જ નહીં. અને આપણે ગોળ ફરીને પાછા એને શું કરીએ છીએ? વિષય કોટીમાં જ લાવવાનો પ્રયત્ન કરીએ. અને એટલા માટે વારંવાર અહીં આગળ કહેવામાં આવી રહ્યું છે, તદેવ બ્રહ્મત્વમ વિદ્ધિ યેન ચૈતન્ય આત્મજ્યોતિષ અવભાસ્યત્વેન સ્વવિષયમ પ્રતિ પ્રાણઃ પ્રણીતિ. જે આત્મ ચૈતન્ય જ્યોતિ છે, જેને કારણે આ પ્રાણ શું કરે છે? પ્રાણીથી, એ પોતાના વિષય પ્રત્યે પ્રવૃત્તિ કરી રહી છે. જેને કારણે આ પોતાના વિષયમાં પ્રવૃત્ત થઈ રહી છે, એ આત્મ ચૈતન્યને એ વિષય બનાવી શકે એમ છે જ નહીં. તદેવ ઇત્યાદિ સર્વમ સમાનમ. શંકરાચાર્યજી કહે છે, તદેવ બ્રહ્મ ત્વમ વિદ્ધિ નેદમ યદિદમ ઉપાસતે. જેને તમે વિષય કોટીમાં મૂકી રહ્યા છો એ બ્રહ્મ નથી. બ્રહ્મ તો આત્મ સ્વરૂપ, જ્યોતિ સ્વરૂપ બ્રહ્મ છે. અને એ બ્રહ્મને તું શું કર? વિદ્ધિ, જાણી લે. આત્મ જ્યોતિ જે છે, આત્મ ચૈતન્ય છે, એ જ બ્રહ્મ છે. એ પ્રકારે તું જાણી લે. ઇતિ આ પહેલો ખંડ અહીંયા આગળ પદભાષ્યનું શું થયું? પદભાષ્યના પહેલા ખંડ અહીંયા આગળ પૂરો થાય છે, સમાપ્ત થાય. હવે આપણે શું જોવાનું છે? વાક્ય ભાષ્ય. વાક્ય ભાષ્ય શોધી નાખો, શોધવું પડે. લા બતાવું. વાક્ય ભાષ્ય આપણે વાંચીએ. મળ્યું? યદ વાચા જે છે ને, એની નીચે વાક્ય ભાષ્ય છે. યદ વાચેતી મંત્ર અનુવાદ દ્રઢ પ્રતીતેહે. યદ વાચા શ્લોક છે ને, એની નીચે ચોથા નંબરના શ્લોકની નીચે યદ વાચેતી મંત્ર અનુવાદ દ્રઢ પ્રતીતેહે અન્યદેવ તદ્વિદિતાદ ઇતિ યહ અયમ આગમાર્થઃ બ્રહ્મણો ઉક્તઃ અસ્ય એવ દ્રઢિમ્ને મંત્રઃ યદ્વાચા ઇત્યાદયઃ પઠ્યન્તે બરાબર. યદ બ્રહ્મ વાચા શબ્દેન અનભ્યુદિતમ અનભ્યુક્તમ અપ્રકાશિતમ ઇત્યેતત येन वागभ्युद्यते इति वाक् प्रकाश हेतुत्व उक्तिः येन प्रकाश्यते इति वाचः अभिधानस्य अभिधेय प्रकाशकत्वस्य हेतुत्वम उच्यते ब्रह्मणः उक्तं च केनेषितां वाचां इमां वदन्ति यद्वाचः वाचमिति तदेव ब्रह्मत्वं विद्धि इति अविषयत्वेन ब्रह्मणः आत्मनि अवस्थापनार्थम आम्नायः यद्वाचा अनभ्युदितं वाक् प्रकाश निमित्तं च इति ब्रह्मणः अविषयत्वेन वस्तु अंतर जिगृक्षां
નિવર્ત્ય સ્વાત્મનિ એવ અવસ્થાપયતિ આમ્નાયઃ તદેવ બ્રહ્મત્વં વિદ્ધિ ઇતિ યત્નતઃ ઉપરમયતિ નૈદમિતિ ઉપાસ્ય પ્રતિષેધાચ્ચ. વાક્ય ભાષ્યમાં શંકરાચાર્યજી કહે છે આ જેટલા પણ મંત્ર છે, યદ્વાચામ ઇતિ મંત્ર અનુવાદ. સંસ્કૃતમાં જયારે અનુવાદ શબ્દ આવે તો અનુવાદ શબ્દનો વાદ એટલે બોલવું, અનુ એટલે ફરી ફરી બોલવું. એટલે અનુવાદ શબ્દનો અર્થ થાય રિપીટેશન, પુનરુક્તિ. તો કે યદ્વાચાન અનભ્યુદિતમ જે કીધું એ શું છે? ખરેખર આગળ જે મંત્રો કહી ગયા એ મંત્રનું પુનરુક્તિ અહીંયા કરવામાં આવી રહી છે. શાના માટે? દ્રઢ પ્રતીતે. પ્રતીતિ એટલે જ્ઞાન. પ્રતીતિ એટલે જ્ઞાન. આ આત્મા જ બ્રહ્મ સ્વરૂપ છે એ જ્ઞાનની દ્રઢતા માટે જ હવે આ શ્રુતિ માતા સ્વયં આ મંત્ર આપણને દર્શાવે છે. અન્ય દેવ વિદિતાદિતિ. અન્ય દેવ વિદિતાદ અથો અવિદિતાદ અધિ. જેને તમે જાણો છો તે જેને તમે જાણતા નથી એ બંનેથી બ્રહ્મ કેવું છે? ભિન્ન છે. અયમ આગમાર્થ. આ આગમ અર્થ છે. આગળ આપણે જોયું કે યદ્વાચા અભ્યુદિતમ આ બધા કોટેશન કહેવાય, અવતરણ છે. અને એ અવતરણ જે કરી રહ્યા છે એ શાના માટે છે? તો કે બ્રાહ્મણ ઉક્તસ્ય એવ દ્રઢિને મંત્રાહ. બ્રાહ્મણ વિભાગમાં જે મંત્રો કહેવામાં આવ્યા એ જ મંત્રોને ફરીથી દ્રઢ કરવા માટે, એ મંત્રોના અર્થને દ્રઢ કરવા માટે અહીંયા આ મંત્રોનું શું કરવામાં આવી રહ્યું છે? અવતરણ કરવામાં આવી રહ્યું છે. દ્રઢિને મંત્રાહ યદ વાચા ઇત્યાદિ પઠ્યન્તે. આમ આચાર્યએ પોતે તો કહી જ દીધું, અમૃતાહ ભવંતી અસ્માદ લોકાત પ્રૈત. આ લોકમાંથી ગયા પછી એને ફરી આવવું પડતું નથી, એને અમૃતત્વની પ્રાપ્તિ થઈ જાય છે. અને આચાર્ય સ્વયં હવે શું કરી રહ્યા છે? આ બ્રાહ્મણ વિભાગમાં જે કહેવામાં આવ્યું એ જ મંત્રનો અહીંયા ફરીથી અવતરણ એટલે કે પઠ્યંતી, એ જ મંત્રનું અહીંયા પઠન કરી રહ્યા છે. યદ બ્રહ્મ વાચા શબ્દેન અનભ્યુદિતમ અનભ્યુક્તમ અપ્રકાશિતમ ઇતિ. એ વાણી દ્વારા એ બ્રહ્મને પ્રકાશિત કરી શકાય એમ છે જ નહીં. આમ આચાર્ય કહે છે હું જ કહું છું એમ નહીં, પણ શું છે? મંત્રો પણ આ જ પ્રકારથી કહે છે. યેન વાગ અભ્યુદ્યતે ઇતિ. જેને કારણે વાણી બોલી રહી છે, વાણી અન્ય વિષયોને પ્રકાશિત કરી રહી છે. વાક પ્રકાશ હેતુત્વ ઉક્તિ. તો અહીંયા યેન વાગ અભ્યુદ્યતે જે કહેવામાં આવ્યું, શાના માટે કહેવામાં આવ્યું? આ વાક્ય ભાષ્ય એટલે આખા ને આખા વાક્યનો અર્થ કહેવામાં આવ્યો. પદ ભાષ્યમાં શું થાય? એક એક પદનો અર્થ હોય. વાક્ય ભાષ્ય એટલે આખું વાક્ય જ લે અને પછી એનું એ કહેવા પાછળનું પ્રયોજન શું છે, શું કહેવામાં આવી રહ્યું છે એ અર્થ બતાવે છે. એટલે પહેલા કીધું યદ વાચન અભ્યુદિતમ દ્વારા શું કીધું? જેને આ વાણી દ્વારા પ્રકાશિત કરી શકાતો નથી. યેન વાગ અભ્યુદ્યતે એમ જયારે કહેવામાં આવ્યું એ વાક્યનો અર્થ શું બતાવે છે? વાક પ્રકાશ હેતુત્વ ઉક્તિ. વાણી જેને પ્રકાશિત કરી શકતી નથી, પણ વાણીનો પ્રકાશક કોણ છે? આ આત્મ ચૈતન્ય છે. એટલે વાણીના પ્રકાશ હેતુ, વાણીની જે પ્રકાશન કરવાની જે ક્રિયા છે એનું કારણ કોણ છે? આ સમજાયો? ત્રીજી વિભક્તિને કારણ કેમ કીધું? એ શંકરાચાર્ય જે હેતુ શબ્દ વાપર્યો, આ સમજો. યેન વાગ અભ્યુદ્યતે એમ જયારે કહેવામાં આવે તો જેના દ્વારા વાણી બોલે છે નહીં, જેને કારણે વાણી બોલે છે.
આમ વાણીનો જે અન્ય વિષયને પ્રકાશિત કરવા માટે જે હેતુ છે, જે કારણ છે, એ કોણ છે? આ બ્રહ્મ છે. ઉક્તમ છે શંકરાચાર્ય કહે છે. આગળ આપણે ચર્ચા કરી જ ગયા. કેને ઈશિતામ વાચમિમામ વદંતી, કેને ઈશિતામ, કોની પ્રેરણાથી, ઈશિતામ એટલે કે કોની પ્રેરણાથી આ વાણી બોલી રહી છે. ત્યાં પ્રશ્ન શું હતો? કેને ઈશિતામ વાચમિમામ વદંતી, તો કે કોની પ્રેરણાથી આ વાણી બોલી રહી છે? તો કે આ બ્રહ્મની પ્રેરણાથી આ વાણી બોલી રહી છે. અભિધાનસ્ય અભિધેય પ્રકાશકત્વસ્ય હેતુત્વમ ઉચ્યતે બ્રહ્મણઃ. આ બ્રહ્મ માટે આ વાણીને પ્રકાશિત કરવા માટેનો જે હેતુ કારણ જે છે એ બ્રહ્મ સ્વયં છે. આમ અહીંયા બ્રહ્મને કારણ રૂપે બતાવ્યું, પ્રકાશક રૂપે બતાવ્યું. કેવી રીતે? અભિધાનસ્ય અભિધેય પ્રકાશકત્વ. કે વાણી શું કરે છે? કેવી રીતે વિષયને પ્રકાશિત કરે છે? વિષયને પ્રકાશિત કરવાનું જે વાણીનું સામર્થ્ય છે એ કેવું હોય છે? ઘણી વાર છે ને શબ્દો લાંબા હોય સંસ્કૃતમાં, શબ્દો મોટા ને અર્થ બહુ નાનો હોય. અભિધાન એટલે નામ, શબ્દ. ધારો કે એમ કહું કે ગલગોટો, જા સમજો, તો ગલગોટો જે શબ્દ છે એને અભિધાન કહેવામાં આવે. ગલગોટો શબ્દને સંસ્કૃત માટે કયો શબ્દ છે? અભિધાન કહેવાય. અને આ જે ગલગોટો વિષય છે એને અભિધેય કહેવામાં આવે. જા સમજો, અભિધાન અને અભિધેય. તો અભિધાન અને અભિધેય જે બંને જે છે, અને એના દ્વારા શું થાય છે? એના દ્વારા એક અર્થ પ્રગટ થાય. આમ અભિધાન એટલે કે શબ્દ, અભિધેય એટલે કે ગલગોટો, એને શું કરવામાં આવે? નિર્દેશ કરવામાં આવે. તો જ્યારે ગલગોટો શબ્દ એવું વાણી બોલી રહી છે ત્યારે વાણી કોનો નિર્દેશ કરે છે? કોને પ્રકાશિત કરે છે? આ વિષયને પ્રકાશિત કરે. ગલગોટો નામ છે. જો સમજો, કેટલીક વસ્તુ આપણા માટે બહુ સહજ થઈ ગઈ, પણ એ સહજ નથી. આ સમજો, જ્યારે જ્યારે તમે ગલગોટો શબ્દ બોલો તો ગલગોટો શબ્દ એક વસ્તુ છે, એ શબ્દ છે. પણ એ ગલગોટો શબ્દ કોનો નિર્દેશ કરે? આપણા મનમાં સંબંધ બેસાડવો પડે. આ એક ફૂલ છે, જા સમજો. દરેક શબ્દ માટે ફૂલ પણ શબ્દ જ છે, ફળ પણ શબ્દ છે. પણ ફળ એટલે આને ફળ કહેવાય, આને ફૂલ કહેવાય. તો એ ફૂલ અને આ વિષય એ બેનો આપણા મનમાં શું થઈ ગયું છે? નામ અને રૂપનો સંબંધ થઈ ગયો. અભિધાન અને અભિધેયનો શું થઈ ગયો છે? સંબંધ થઈ ગયો છે. એટલું જ નહીં, જો વિચાર. એટલે કાલિદાસ રઘુવંશના મંગળાચરણમાં બહુ સરસ કહે છે, વાગર્થો પ્રતિપત્તયે. વાક એટલે કે વાણી, શબ્દ, અને એનો અર્થ વિષય, અભિધાન અને અભિધેય, એ બંને કેવા છે? અભિન્ન છે. ગલગોટો એમ કહો એટલે તમારી બુદ્ધિમાં આ જ પુષ્પ આવે, બીજું કોઈ પુષ્પ આવે જ નહીં. જાસૂદ એમ કહો એટલે જાસૂદની સાથે તમારી બુદ્ધિમાં કયું ફૂલ જોડાઈ ગયું છે? આ જ ફૂલ જોડાઈ ગયું. જો સમજો, તે બંનેનો સંબંધ કેવો છે? અભિન્ન છે. વાગર્થો પ્રતિપત્તયે જગત પિતરૌ વંદે પાર્વતી પરમેશ્વરો. કાળિદાસ શું કહે છે? જેવી રીતે આ વાણી અને વાણીનો જે વિષય અભિધાન અને અભિધેય જેમ આપણી બુદ્ધિમાં અભિન્ન સ્વરૂપે છે, એ જ રીતે આ જગતના માતા પિતા જે કેવા છે? અભિન્ન છે. પુરુષ અને પ્રકૃતિ બે છે જ નહીં. સમજજો, રૂપની દ્રષ્ટિએ બે બતાવીએ છે, પણ અર્થની દ્રષ્ટિએ તો પુરુષ અને પ્રકૃતિ કહો, ઉમા અને શંકર કહીએ, એ બંને કેવા છે? એક જ છે, અભિન્ન છે. એવા જે અભિન્ન જગતના માતા પિતા છે, જગત પિતરૌ વંદે પાર્વતી પરમેશ્વરો. આ પાર્વતી અને પરમેશ્વર, આ જગતના જે માતા પિતા જે અભિન્ન છે, એમને હું શું કરું છું? નમસ્કાર કરું છું. કાળિદાસની ખબર હતી કે આ અભિન્ન છે. જો વિચાર,
આપણા સાહિત્યકારો બધા જ્ઞાની હતા. સમજ, પાણીની સ્વયં પણ જ્ઞાની હતા. એમને પણ ખબર હતી કે આ પાર્વતી ને પરમેશ્વર બે છે જ નહીં. તુલસીદાસે અદ્વૈતવાદી જ હતા. સમજવાનું. પણ જુદા જુદા સ્તરના લોકો માટે જુદા જુદા પ્રકારે અભિવ્યક્તિ કરવામાં આવે. એમ અભિધાન અને અભિધેય આ સમજ. પણ એ બંનેને પ્રકાશિત કરનાર કોણ છે? આ બ્રહ્મ છે. અભિધાન નામને પણ પ્રકાશિત કરનાર તમે છો. અભિધેય પુષ્પને પણ તમે કોણ શું કરો છો? પ્રકાશિત કરો છો. આમ અભિધાન અને અભિધેય બંનેને જે પ્રકાશિત કરનાર બ્રહ્મ છે, જેને કારણે અભિધાન અને અભિધેય બંને પ્રકાશિત થાય છે, તદેવ બ્રહ્મત્વમ વિદ્ધિ. આપણી ત્રણ વૃત્તિ બધે જોવાની. સમજો, ત્રણ બધા ને. પહેલા તો વાણી દ્વારા તમારા મનમાં જે વૃત્તિ ઉત્પન્ન થઈ, તો વાણી ગ્રહણ કરે છે. વાણી શબ્દને પ્રકાશિત કરે. એ શબ્દ પ્રમાણે તમારા મનમાં શું થવાનું? વૃત્તિ ઉત્પન્ન થવાની. અને બહાર પેલો વિષય છે એને પણ તમારે શું કરવું પડે? ગલગોટાને પણ પ્રકાશિત તો કરવું જ પડે. આમ કોઈ પણ ઇન્દ્રિય જયારે પણ કામ કરે તો ત્રણ પગથિયા થવાના જ છે. જો સમજો. અને એટલે શંકરાચાર્યજી કહે છે અભિધાન વાચ અભિધાન અભિધેય પ્રકાશકત્વસ્ય હેતુત્વ. વાણીનું અભિધાન અને અભિધેય બંનેને પ્રકાશિત કરવા માટેનો હેતુત્વ કોનામાં છે? બ્રહ્મણ. બ્રહ્મનું છે. બ્રહ્મ જેને સામર્થ્ય આપે છે, બ્રહ્મ જેને અભિધાન અને અભિધેય બંનેને પ્રકાશિત કરવા માટેનું સામર્થ્ય પ્રદાન કરે છે. આમ બ્રહ્મ જો એને સામર્થ્ય પ્રદાન કરતું હોય, બ્રહ્મ જો એને માટે હેતુ હોય, તો એ બ્રહ્મને વાણી ક્યારેય વર્ણન કરી શકે એમ છે જ નહીં. ઉક્તમ ચ કેને શિતા વાચમિમામ વદંતી યદ વાચો વાચમિતિ. શંકરાચાર્યજી કહે છે કેને શિતા. ઉક્તમ છે. ઉક્તમ એટલે કે આવો પ્રશ્ન જયારે પૂછવામાં આવ્યો કે કોના કારણે વાણી બોલી રહી છે, ત્યારે આપણને આગળ ઉત્તર તો આપી દેવામાં જ આવે છે. યદ વાચો વાચ, એ બ્રહ્મ તો વાણીનો પણ વાણી છે. તદેવ બ્રહ્મત્વમ વિદ્ધિ, એ વાણીનો પણ જે વાણી આત્મ ચૈતન્ય જે છે, એ જ આત્મ ચૈતન્ય કોણ છે? તદેવ બ્રહ્મત્વમ વિદ્ધિ ઇતિ અવિષયત્વેન બ્રહ્મણ. મેં કીધું ને બે વસ્તુ છે. એક તો બ્રહ્મ વિષય નથી, બીજું શું છે? આત્મની અવસ્થાપનાર્થમ. અને એ બ્રહ્મ શું છે? આત્મની એટલે કે આત્મ સ્વરૂપ છે. એ બ્રહ્મને બહાર ક્યાંય મૂકવાનો નથી, ક્યાં એની સ્થાપના કરવાની? આત્મામાં, એટલે કે આત્મ સ્વરૂપે એ બ્રહ્મ છે. આમ બ્રહ્મ વિષય નથી અને બ્રહ્મ આત્મ સ્વરૂપ છે. આ બે વસ્તુ આત્મા નહીં અવસ્થાપનાર્થમ આમનાય. આ મંત્ર જે ત્રીજો મંત્ર, જો સમજો. પ્રશ્ન પૂછવામાં આવ્યો, પ્રશ્નનો ઉત્તર વાચો વાચમ આપી દીધો છે, છતાં પણ ફરીથી યદ વાચા અભ્યુદિતમ કેમ કહેવામાં આવ્યું? તો કે આ બ્રહ્મને આત્મ સ્વરૂપ જે બ્રહ્મ છે અથવા બ્રહ્મ સ્વરૂપ જે આત્મા છે, એ વિષય નથી અને બ્રહ્મ ને આત્મા બે નથી, એક જ છે. એ દર્શાવવા માટે ફરીથી આ યદ વાચા અભ્યુદિતમ એ મંત્ર આપણને કહેવામાં આવ્યો. આમ શંકરાચાર્યજી કહે છે યદ વાચા અનભ્યુદિતમ વાક પ્રકાશ નિમિત્તમ ચ ઇતિ બ્રહ્મણ. આમ બ્રહ્મનું વર્ણન વાણી કરી શકે નહીં અને વાણીને પણ પ્રકાશિત કરનાર છે એ બ્રહ્મ છે. વાક પ્રકાશક નિમિત્તમ, વાણીમાં પણ જે અન્ય વિષયને પ્રકાશિત કરવાનું સામર્થ્ય છે, એ સામર્થ્ય પણ કોને કારણે છે? બ્રહ્મણ અવિષયત્વેન વસ્તુ અંતર જિગૃક્ષામ નિવર્ત્ય. જિગૃક્ષામ આપણે મુમુક્ષા શબ્દ જાણીએ, જિજ્ઞાસા શબ્દ જાણીએ છીએ. જિજ્ઞાસા શબ્દ છે એ રીતે ગ્રહણ કરવું, આમ જે કહીએ ગ્રહણ કરવું.
એ ગ્રહણ શબ્દ પરથી આ સન પ્રત્યય ઉમેરીને જયારે આપણે શબ્દ બનાવીએ તો જેમ જ્ઞા પરથી જિજ્ઞાસા શબ્દ બને એમ ગૃહ વિષય પરથી શું બને અને ગૃહ ધાતુ પરથી શું બને જિઘૃક્ષા. કેમ બની બહુ ચિંતા નહીં કરવાની. એ ગનો ઘ બની ગયો અને હનો ક બની ગયો. જ્યાં સમજો એ પાણીની ભણીએ ને તો ખબર પડે. આ ગૃહ જે છે ને એમાં પેલો સન પ્રત્યય ઉમેરાય એનું દ્વિત્વ થાય એટલે પેલો ગ બને એ ગનો પેલો જી બની જાય એટલે જી ગૃહ થાય વત્તા સન થાય. પછી પેલો ગ છે એનો ઘ થઈ જાય અને હ છે એનો ક થઈ જાય. એ ક થયો ને એટલે પેલો સન નો જે સ છે ને દંત્ય એ મૂર્ધા શ બની જાય એટલે ક અને શ જોડીને ક્ષ થઈ જાય. એટલે ગૃહ ધાતુનો ઈચ્છાના અર્થમાં જયારે વિષય બને શબ્દ બને તો શું થાય જિઘૃક્ષા. એટલે શંકરાચાર્ય બહુ સરસ કે છે વસ્તુ અંતર જિઘૃક્ષામ નિવર્ત્ય. આ બ્રહ્મને અન્ય વસ્તુ તરીકે ગ્રહણ કરવાની જે ઈચ્છા છે એની નિવૃત્તિ માટે નિવર્ત્ય. જો વિચાર બ્રહ્મને અન્ય વસ્તુ તરીકે ગ્રહણ કરવાની ઈચ્છાની નિવૃત્તિ કરીને નિવર્ત્ય એટલે નિવૃત્તિ કરીને સ્વાત્મની એવ અવસ્થાપયતી. એ બ્રહ્મને ક્યાં સ્થાપન કરી દે છે આત્મ સ્વરૂપે જ સ્થાપન કરે. જો સમજો આ મંત્રનો અર્થ દર્શાવી દે. આ મંત્ર દ્વારા શું કહેવામાં આવે આખા મંત્ર દ્વારા શું કહેવામાં આવે વાક્ય ભાષ્ય કહેવાય. આખા મંત્ર દ્વારા આ જ કહેવામાં આવી રહ્યું કે પેલું બીજું આ વસ્તુ અન્ય વસ્તુ તરીકે એટલે પેલું લલ્લુ પાન વાળો યાદ રાખવાનું. હંમેશા લોકો આત્માને પેલું વિષય તરીકે જ બતાવતા. આત્મા અજર અમર છે પણ તું કોણ છે એ બતાવ. હું તો મગનભાઈ શંકરભાઈ પટેલ. જે વિચાર અહીંયા આત્મજ્યોતિ બ્રહ્મ છે એનો શું થયો તમે બ્રહ્મ સ્વરૂપ છે એમ કે છે તદેવ ત્વમ વિધિ. તું એ જાણ કે તું એ બ્રહ્મ સ્વરૂપ છે. આ તમે મોટું કીધું. આત્મા બ્રહ્મ છે એમ કોણ ત્યાં સુધી બરાબર છે પણ હું બ્રહ્મ છું એવું તમને કહીએ તો શું લાગે. તમે બ્રહ્મ છો તમે આત્મ ચૈતન્ય છો જેને કારણે આંખ જુએ છે કાન સાંભળે છે અને એ જે આત્મ ચૈતન્ય છે કોણ છે બ્રહ્મ સ્વરૂપ છે. એટલે શંકરાચાર્યજી કહે છે આ બ્રહ્મને અન્ય વિષય તરીકે ગ્રહણ કરવાની ઈચ્છાની નિવૃત્તિ કરીને શું કરવામાં આવી રહ્યું આત્માની. તમે આત્મા એટલે હું તમે એ બ્રહ્મ તમે છો એ પ્રકારે અહીંયા ઘડી અર્થ દર્શાવવામાં આવી રહ્યો છે. સ્થાપયતિ આમનાય. આ બધા મંત્રો શું કરી રહ્યા છે તમે બ્રહ્મ સ્વરૂપ છો એ દર્શાવે છે. તદેવ બ્રહ્મ ત્વમ વિદ્ધિ. એ આત્મ ચૈતન્ય જે તું છે એ બ્રહ્મ સ્વરૂપ છે એવું તું જાણી લે. એનો અર્થ શું થયો ઇતિ યત્નતઃ ઉપરમયતી. એનો અર્થ શું થયો યત્નતઃ. શ્રુતિ માતા પ્રયત્ન કરી રહી છે આચાર્ય પ્રયત્ન કરી રહ્યા છે કે બ્રહ્મને તું વિષય તરીકે ગ્રહણ નહીં કર આત્માને વિષય તરીકે ગ્રહણ નહીં કર બ્રહ્મને તું આત્મ સ્વરૂપે. જો વિચાર યત્નતઃ ઉપરમયતી. ઉપરમયતી એટલે કે શાંત કરી દે. શાને શાંતિ કરી દે બીજા તરીકે અન્ય વિષય તરીકે આત્મા કે બ્રહ્મને જે ગ્રહણ કરવાની જે આપણી ઈચ્છા છે એ ઈચ્છાને શું કરી રહ્યા છે નિવૃત્તિ કરી રહ્યા છે. અન્ય જોવાનું જ નથી. આખી ગીતામાં ભગવાન આ જ કહેતા રહ્યા સમજો. ક્ષેત્રજ્ઞમ ચાપી મામ વિદ્ય એમ કીધું એનો અર્થ શું થયો અર્જુન તું જે ક્ષેત્રજ્ઞ છે ક્ષેત્રને જાણવા વાળો જે આત્મ ચૈતન્ય જે છે એ આત્મ ચૈતન્ય કોણ છે હું છું. બ્રહ્મ એટલે જગત કારણ બ્રહ્મ ઈશ્વર.
આપણે ઈશ્વરને અન્ય માનીને ચાલીએ છીએ, આપણે ઈશ્વરને અન્ય માનીને પ્રાપ્ત કરવાનો પ્રયત્ન કરીએ છીએ. અને એટલે શંકરાચાર્યજી કહે છે અન્ય વિષય તરીકે ગ્રહણ કરવાની જે આપણી ઈચ્છા છે એ ઈચ્છાની પણ નિવૃત્તિ કરવામાં આવી રહી છે. અને આત્મ સ્વરૂપે બ્રહ્મને અહીંયા ઘડી પ્રગટ કરીને શું કરવામાં આવે છે? આ અન્ય સર્વ પ્રકારના પ્રયત્નમાંથી આપણી બુદ્ધિ શું થવી જોઈએ? ઉપરમયથી ઉપરામ થવી જોઈએ. અન્ય સર્વ પ્રવૃત્તિ કેવી છે? નિષ્ફળ છે. બ્રહ્મ જ્ઞાન માટે બધી પ્રવૃત્તિ નિષ્ફળ છે. અંતઃકરણ શુદ્ધિ માટે ઉપયોગી છે. જો સમજવા, અંતઃકરણ શુદ્ધિ માટે બધું ઉપયોગી છે, પણ બ્રહ્મ જ્ઞાન માટે આમાંની કોઈ પણ પ્રવૃત્તિ આપણા માટે ઉપયોગી છે જ નહીં. અને એટલા માટે કહે છે યત્નતઃ, આમ એક વિશેષ પ્રકારનો પ્રયત્ન કરી રહ્યો છે. આપણે શું માનીએ છીએ? યત્નતઃ એટલે કર્મને સમર્પિત છે આપણે બધા, પણ આ કર્મમાંથી પણ આપણી બુદ્ધિ શું થવી જોઈએ? ઉપરમ થવી જોઈએ. આમ સર્વ પ્રકારના જે પ્રયત્નો છે, સર્વ પ્રકારની નિષ્ઠા છે, સર્વ પ્રકારની જે શ્રદ્ધા છે, આપણને જેટલી કર્મ પર શ્રદ્ધા છે ને એટલી જ્ઞાન પર શ્રદ્ધા નથી. આ સમજજો. હંમેશા આપણને કંઈક કરવાનું જોઈએ, ઉપર રમાય. આ બધા પ્રયત્નમાંથી આપણી બુદ્ધિ હટી જવી જોઈએ. પણ છતાં પણ આપણે તો શું કરતા હોઈએ? માતાજી હું યોગાસન કરું, કર, ના પાડવાની જ નહીં. માતાજી હું ધ્યાન કરવા જાઉં, કરવાનું, વાંધો નહીં. વિચાર, શ્રુતિ માતા પ્રયત્ન કરી રહી છે કે આપણે આ બધામાંથી આપણી બુદ્ધિને શું કરીએ? ઉપર જ કરીએ. આમ અન્ય વિષય તરીકે અથવા અન્ય પ્રવૃત્તિ દ્વારા, અન્ય કર્મ દ્વારા, ઉપાસના દ્વારા હું બ્રહ્મને પ્રાપ્ત કરીશ, એવા પ્રકારની આપણી જે બુદ્ધિ કે સમજ જે છે એ સમજની પણ અહીંયા આગળ શું કરવામાં આવી રહી છે? ઉપર રમતી. એમાંથી પણ આપણી બુદ્ધિ હટી જવી જોઈએ. ઉપદેશ આરંભમાં શરૂ ત્યાંથી જ થયું. કર્તુરાજ્ઞયા પ્રાપ્યતે ફલમ કર્મ કિમ પરમ કર્મ તજ્જડ. આ જડ છે, વિકારી છે. સમજ, આને જ વેદાંત કે પહેલું જ કર્મ. ભગવાને પણ ગીતામાં ભગવાનને પહેલું જ આ કર્મ જ ઉચકી મૂકી દીધું. ત્રૈગુણ્ય વિષય વેદા નૈસ્ત્રૈગુણ્યો ભવાર્જુન યામિમામ પુષ્પિતામ વાચમ પ્રવદંતિ વિપશ્ચિતઃ વેદવાદરદાઃ પાર્થ નાન્યદસ્તીતિ વાદિનઃ કામાત્માનઃ સ્વર્ગપરાઃ જન્મ કર્મ ફલ ક્રિયા વિશેષ. આપણી નિષ્ઠા પેલી કર્મમાં છે. આ કરીએ ને પેલું કરે ને, અહીંયા જેમ ત્યાં જઈએ ને, આ જોઉં ને પેલું જોઉં ને, આ સાંભળું ને પેલું સાંભળું ને. અને એટલે શંકરાચાર્ય શું કહે છે? આ મંત્ર દ્વારા, આ મંત્રનું અવતરણ કરીને આચાર્ય આપણને શું કરી રહ્યા છે? આ બ્રહ્મ અન્ય છે, વિષય છે, આવા પ્રકારની સર્વ પ્રકારની પ્રવૃત્તિઓમાંથી આપણને ઉપરમ કરી રહ્યા છે. આમ આ મંત્રનો ઉપયોગ 3 વસ્તુ થઈ. કર્મથી સંન્યાસ, કર્મ પરથી આપણી શ્રદ્ધા ઉઠવી. બીજું, બ્રહ્મ વિષય બની શકે એમ નથી. અને ત્રીજું, એ બ્રહ્મ આત્મ સ્વરૂપ એટલે કે તમે પોતે છો. શંકરાચાર્ય કહે છે યદ્વાચા મંત્ર દ્વારા આ 3 વસ્તુ પ્રગટ કરી. હવે બાકીના જે મંત્રો જે છે ને 5, 6, 7, 8 એમાં વાક્ય ભાષામાં શંકરાચાર્ય બહુ વિશેષ કરતા નથી. આપણે આવતીકાલે ઓમ અસતો મા સદ્ગમય તમસો મા જ્યોતિર્ગમય મૃત્યુર્મા અમૃતંગમય ઓમ પૂર્ણમદ પૂર્ણમિદં પૂર્ણાત પૂર્ણમુદચ્યતે પૂર્ણસ્ય પૂર્ણમાદાય પૂર્ણમેવાવશિષ્યતે. ઓમ શાંતિ શાંતિ શાંતિ. હરિ ઓમ શ્રી ગુરુભ્યો નમઃ. હરિ ઓમ.